गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् उमया दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् ప్రోగ్రామ్ ఏమైనా సరే
పండ్లు ఉన్నారేమో నాన్న నిజంగా అవుతాడు అమ్మ కూడా పండుకొని కావచ్చు साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्षम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। देवीं भागवतर्यन्त देवाः तां विश्वरूपापशोदन्ति सानो मन्द्रेषु मोजन्धुहाः जयनरवागस्मावशिष्टदैवम् अयमुहूर्तस्य मुहूर्तमस्तु वृद्ध्यास्महर्ते नमसो वसद्भ्य मित्रं देवमित्रते नमस्तु अनुराधानमिषावर्धयन्तः चिदं जीवेम शरदस्सवीयाः उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु। ओम अनुवहं परिवहं परिवादं परीक्षवं दुःस्वप्नदुःशब्दविशाम्यहम् आराध्य विदस्वारात् परशुरस्तुते निवाते स्वस्तिते 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 दैवी शकुर्वीरुणरुलत विश्वदेव सर्हि वीरयध्वो। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णेन्द्रधनुर्धरः तत्र श्रीविद्योरुद्रवानिति मतिर्मम। स्मृते सकल कल्याणभाजन यत्र जायते पुरुषस्तु भजं नित्यं रजां शरणम्। ఆచమనం చేయడం జరిగింది. ఆచమనం ఎందుకు చేస్తారు? శరీర శుద్ధి కొరకు ఆ యొక్క మూడు సార్లు నీళ్లు స్వీకరించడం ఆచమనం అంటారు కాబట్టి అలాంటి ఆచమనం జరిగింది. ప్రాణాయామం చేయాలి. అందరం ప్రాణాయామం చేయాలి. అంటే ఒక ముక్కుతో గాలి తీసుకు దాన్ని వదిలేయాలి. దాని కనీసం ప్రతిరోజు 20 నిమిషాలు చేసుకోవాలి. రామదేవ్ గారు సూచిస్తున్నారు ఏదో ప్రక్రియ. ओम मातृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम आचार्येभ्यो नमः, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमो नमः। ओम श्रीमदुमामेश्वराभ्यो नमः, वाणिहिरण्यगर्भाभ्यो नमः, शचीपुरन्दराभ्यो नमः, अरुन्धति वसिष्ठाभ्यो नमः, सीतारामाभ्यो नमः, पार्वती परमेश्वराभ्यो नमः, समस्त पार्वती परमेश्वर देवताभ्यो नमो नमः। వంశవారి విధంగా అక్కడ యజ్ఞంలో పాల్గొని వాళ్ళ విధంగా ధార్మికులు అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు శుభపార్వతుల అనుగ్రహం ఆశీర్వాదం కలిగి వాళ్ళ జీవితం చక్కగా ఆయుష్తో మంచి ఆయుష్ ఆరోగ్యంతో ముందుకు వెళ్ళాలని ఆ శుభపార్వతులు నమస్కరిస్తూ ఇప్పుడు కూడా సంకల్పం అనేది చెప్పబడుతుంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఓం నమః శివాయ అంటూ ఉండండి. అందరూ కూడా ఓం శ్రీమాన్ మహాపాత సమస్త దుర్గక్ష ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర బుద్ధిస్య పరమేశ్వర విద్యర్థం शिवशोषं पौराणिक वर्तमानस्य आदि ब्रह्मणः दिव्रार्थे श्वेतपराकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुग प्रथमा जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैल महाक्षेत्रस्य उत्तरभागेषु कृष्णा गोदावरीयोर् मध्यदेशे तेलंगाना राष्ट्रान्तर्गत अंकापुर ग्रामान्तर्गत काशी विश्वेश्वर महास्वामी सन्निधौ व्यावहारिक चान्द्रमानेन स्वस्ति श्री शोभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतुः माघमासे शुक्लपक्षे वासरस्य बहुलपक्षे वासरस्य वासरः भृगवासरिक्तायां मम धनिष्ठा नक्षत्रयुक्ता त्रयोदशम्यां तदुपरि चतुर्दशम्यां शुद्धं सायंकालं शुभयोग शुभकरण एवं विशेष विशिष्टाय अस्यां शुदाताः श्रीमान् श्रीमद्गोत्रोद्भवस्य
సంత కంఠాయం కఠాయం తిరోవరయం సమరీయం ఆసంభవనే పంచాస్పర్శకం స్వయమస్తు దేవాః సమస్తాం మమ పార్వతీ పరమేశ్వర దేవతాత్మనో నమః వాచాదత్తానయాగోరి దుఃఖం సంగరూపిణే ఇత్యుక్తే భూమంతాం దదామస్మి నిర్వాచకాం సమస్త వివాహ నిశ్చయతాంబూల ముహూర్తస్సు ముహూర్త అస్తు చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి దేవతాత్మనో నమః ఓం శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పచ్చవక్త్రం త్రినేత్రం కష్టభాగ్యవంతం నాగం పాశంకరంతం సాంగుసంభామపాయం నానాలంకారభూతం స్ఫటికమణిగం పార్వతీశం నమామి వందే శంభుమలాటకం సురవరం వందే జగత్కారణం వందే పన్నగం మనకు పుట్టినరోజు కళ్యాణం చేయించిన మానవాళి కాబట్టి ఆ శివుడు పుట్టినరోజు మనకు ఈ రోజు లింగాకారంలో వెలిసిన రోజు మనకు వాడు లింగాకారం ఉద్భవించిన సమయం రాత్రి 12 గంటలు కాబట్టి దాన్ని నిశి పూజ అంటారు కాబట్టి అలాంటి సమయంలో మనకు ओम शिवकेशर आरोह शोभयन्ति मुखं मम मुखगं भूयागं संच भगं कुरु इतिं धारयामि ओम मधुवाता रुथायते मधुक्षणवरस्तु पितान् मधुवान वनस्पति मधुमागस्तु सूर्यः माद्भिरो भवन्तुनः अयं मधुपर्कः प्रथमं राज्यां द्वितीयं राज्यां तृतीयं राज्यां चतुर्थः तूष्णीम् ओम अस्मस्ता गायत्री चन्द्र भक्षयन्तु इत्युत्तरं चित्वान् गायत्रेण चन्द्रसा भक्षयन्तु इति त्रिरूपं युक्तान् ओम समस्तायं मधुपर्कः यन्मधुनो मधुगं परमान्नदेवं तेन वेदं वदिष्यामि अयं ओम चत्तातुष्णीम्
तेजवती संयम रक्षवती सिद्धवती गद्धदलगावती यशवती प्रभृति खंडमिर विराजिते इंद्राग्नि यमनुर्ति वायु कुबेरेशान कष्टदिक्पाल पालिते अनलानि प्रत्युष प्रभा सोमात्मन ध्रुववाक्य अष्टवसु विराजिते सूर्य माట్లాడగలనా అమ్మా ముచ్చట తర్వాత మాట్లాడండి सूर्य चंद्रांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनेश्वराम केत्वा नवग्र परिपालिते आवाह निवाह संवाह नव प्रभव परिवाक्य सप्तमर संचारि कुरुंबे विंदारण्य दंडकारण्य चंपकारण्य श्वेतारण्य दैनविशारण्य द्वैतारण्य गुहारण्य देवदान वनेक्ष कदलिका के दशारण्य परिमण्डिते शिव शंभु पिनाक गिरीश हरस्तर भरग भैरव सदाशिव कपालीश्वराख्य एकादश रुद्र विद्योतिते मित्रार्य मत्वशुधास्तु विवस्त भगवान शुभदित पज्जन विष्णु भूषाख्य हरिश्चंद्र परपुरगस्त विराज सकल विद्याके सच्चिक्रवति पालिते दंडा प्रदन मसळ चक्रवित्रां काळ ध्रुवमान स्तोष तोण शक्तोमर परिग पट्ठ समौष्टिक कुंत दशकंटक प्रासपाश मुद्गल शतग्नि शीर्ष गदा घोषेशियामय సన్నగా మెల్లమెల్ల పోస్తుంది ఆ దగ్గర పెట్టుకోండి సార్ ఇబ్బంది చేతులు పట్టుకోండి ఏం కదా కాయం పైన పోసి పరాలి అన్నోడు పక్కన అందరూ కూడా ఓం నమః శివాయ మంత్రం అంటూ ఉండడమ్మా ఎంతో మీకు నేర్చుకుంటే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు మాట్లాడకండి దయచేసి ఓం శ్రీరామ జామ దక్ష దిలీపాంగయాం వరేష శైవేందు వేష విమాందాతృ భరత భరత భయాయాతి పృథు భగీరథ రత్నదేవ సుభద్ర షోడశ భూపాలి పాలితే विशालाक्षी मीनाक्षी कामाक्षी सिंहिका शंकरी कुब्जिका महालक्ष्मी महादेवी महाकाली पार्वती सुप्रभा प्रभरंबिका विंध्यवासिनी योगिनी हिमरूपिणी माणिक्य देवी कात्रवी पूर्णिकाख्या अष्टादश पीठे समरकृते यमनियमास प्राणाय प्रत्याहार ध्यान धार समदिष्टांग योग निष्ठा निस्पृह निजलिंग निष्ठा श्रीनंदी भृंगिर वीरक वीरभद्र पुष्पदंड अंडापण दंडपाल चंडेश्वर दारुक रेणुक विजयकर्ण घंटाकर्ण रेवण सिद्ध गोकर्ण मल्ल सिद्ध एकोन पंडिताराध सुखे दूर उपवन्नि दुग भृगु दधिच गौतम दूर्वासादि नंदादि प्रमदगण विराजिते मलय महेंद्र शैश्य सुक्ति मंत्र वृक्ष वद्वीत पार्यासाक्त्य सप्तकुलाचल वनयते ऋष्यमुख मतंग किंचिंद माल्यवद्रन शृंगाख्य पंचमहानग समधिष्ठिते लवण सुरासर पददिक्षिर सिद्धो पा शृंगाख पंचमहासमधिष्ठिते लवण समा मम अंगवंग कलिंग काश्मीर काम्बोज साकामर सभ्यरा षट्पंचाशत समरकृते भागीरथी भीमरथी सरस्वती नर्मदा यमुनाथी कृष्णवेणी तुंगभद्रा चंद्रभाग मलापहारिणी कावेरी कपिला गौंडिनी हेमवती वेत्रवती नेत्रवती गंडकी पिनाकिनी पुण्य दाध्यानिक विरा महानदी विराजिते चिदंबर श्रीशैलमर वेंकटाचल श्रीरंग चंबुकेतु कुंभगेट गजारण्य गोकर्ण यादगिरी महामर्गिरी ककुद्गिरी गया प्रयाग पुण्यक्षेत्र इते ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही इंद्राणी चामुंडा सप्तमातक विराजिते सावित्री सत्यवती दमयंती मदयंती लोकानुद्र सुकन्या केसरी सुशीला सूर्य प्रभृति महाप्रति प्रसादंतो शब्दापाद योजने मम समस्त समरंकृत जंबू वृक्ष गुरु शंकर शाखा पुष्पराग सप्तदीपान मध्य जंबू द्वीपे भारत किंपुरुष हरणावृत भद्राश केतु रमण हिरण्यक रमणक कुरुवर्ष घनवर्षाण मध्य भरत वर्षे समस्त विराग त्रिशूल परशुगा गणगाति महादरास्य चतुर्वाद पुरंदर प्रमुख सुरासुर विरस शिरस विराजमान मकुलित घटित विवरत मरीचि परंपरानुजूतवान शरणांभोज निखिल लोकानुजिगुरुक्षा स्वीकृत वृषभवाहन मूर्तादि पंचविंश लीलावैभवस्य चंडेश्वराम भार्ग बाण दशाननादि शुभागत विमलांतर हृदयांतर निरंतर निरर्गल डोल विहार समसक्तस्य गर्भस्थानिकोटि ब्रह्मांड मंडलस्य भगवतो भवानीपतेः लीला समुद्भवस्य शारद निरत पादस्य वाग्देवता निरर्गल निरंतर विहार राजं सवाहनस्य भगवतो शंभोराज प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः ओम समस्त उत्तर दक्षिण उत्तरायणे वसंतादीन मध्ये शिशिरऋतौ मा चैत्रादि मासानान्ते माघ मासे बहुल शुक्ल कृष्ण पक्षयोः मध्ये बहुल पक्षे भानुप्रतिवासिनां मध्ये भृगवासरिकायां प्रतिपदादीन मध्ये चतुर्दशम्यां शततो अश्विन नक्षत्राणां मध्ये धनिष्ठा नक्षत्रयुक्ता मम अनन्तरं दश पूर्वेशा दश परेशा मद्वंशानां पितॄणां शिव समरस्य सिद्ध्यर्थं क्षेम स्थेम धैर्य स्थैर्य अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष
చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం సమస్త పార్వతి పరమేశ్వర కళ్యాణ షోడశ మహా దాన అంతర్భూత కన్యాదానం మహం కరిష్యామః. కన్యాదానం నిర్వహించుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఓం నమ శివాయ చూడండి. కన్యాంకర్క సంపన్నాంకర్కాభరణేత దాసామి శంభవేతు శివలోక జగేశయ పంచమ సాక్షర సర్వదేవత ఇమాం కన్యాం సురేశామి శంభ ప్రీతికరాయ చ కన్నే మమామృ దోభయ కన్నే మే దేవృష్టతః కన్నే మే సర్వత సద్ధాన్మోక్షమాప్నుయాం. ఓం సమస్త కన్యాదాన దేవతాభ్యో నమో నమః. కాబట్టి భార్య మనప ధర్మానికి సూచిక కాబట్టి ఆ యొక్క సాధ్యమైనంత వరకు ఒక పార్వతి పరమేశ్వరులా కలిసిమెలిసి ఉండాలి. మనం ఎప్పుడు విడిపోకూడదు. చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటాయి కుటుంబంలో, మన కలహాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు ఉంటారు. నేను ఒక 2 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాను, 3 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాను మంత్రి అని ఆ విధంగా పెళ్లి చేసుకున్న 6 నెలలు విడిపోతున్నారు అహంకారంతో. కాబట్టి ఎంత సంపాదన ఉన్నా ఎంత డబ్బు ఉన్నా కానీ భార్యని భర్త గౌరవించాలి, భర్తను భార్య గౌరవించాలి. ఒకరి యొక్క కొడుకులు ఒకరు తెలుసుకుంటూ దాని విధంగా వాళ్ళు కలిసిమెలిసి ముందుకు వెళ్ళడమే ధర్మం మనం. కాబట్టి అంతటి ధర్మాన్ని మన విధంగా మనం ముందుగా స్వామివారు శివుడికి సతీదేవితో వివాహం జరిగింది. దక్ష ప్రజాపతి యొక్క కూతురే సతీదేవి. దక్షుడికి ముగ్గురు అల్లుడు ఉండేవాడు. ఆ విధంగా ఆ దక్ష ప్రజాపతి అందరికి నాయకుడు గొప్ప. ఆ విధంగా తాను ఏం చేస్తారంటే అల్లులే మామకు దండం పెట్టాలని కోరిక ఉంటుంది. ఆ దక్ష ప్రజకి అహంకారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే మిగతా 2 అల్లులు ఏంటంటే రాగానే మామగారికి నమస్కారం పెట్టేవాడు. శివుడు మాత్రం ఒకసారి నమస్కారం పెట్టలేకపోతాడు. పెట్టకపోయేసరికి ఈ శివుడికి ఇంత అహంకారమా, ఈ శివుడికి అహంకారం అణిచివేద్దామని ఆ దక్ష ప్రజాపతి మామగారు ఏం చేస్తారంటే శివుడికి ఆ శ్మశాన వాసుడు, ధనమా లేదు, ఇల్లా లేదు, ఇలాంటి వాడికి నాకు కూతురిచ్చాను, నేనే ఆ విధంగా నేనే గొప్పవాడి అహంకారంతో ఆ విధంగా శివుడికి పిలవకుండా గొప్ప యాగాన్ని యజ్ఞం ప్రారంభం చేస్తాడు. యాగం ఆ విధంగా యజ్ఞం ప్రారంభించేసరికి దేవతలు అందరూ పిలుస్తాడు అక్కడ. కానీ శివుడిని మాత్రం సతీదేవి మాత్రం పిలవడు, కూతుర్ని అల్లుడు పిలవకుండా యాగం చేస్తుంటాడు. అక్కడ బ్రహ్మదేవుడు వస్తాడు, నారదాది మహర్షులు వస్తారు, గంధర్వులు, కిన్నులు, కింపురుషులు, విష్ణుమూర్తి అందరూ వస్తుంటారు. అందరూ వచ్చిన తర్వాత అంటారు, అయ్యా ఓ దక్ష ప్రజాపతి గారు శివుడికి పిలవకుండా యజ్ఞం చేయకూడదు, ఆ యజ్ఞం ధ్వంసమైపోతుంది. దేవుడు అందరూ ఎంత చెప్పినా గానీ ఆ శివుడు మా దక్ష ప్రజాపతి వినడు. ఆ వినకుండా ఆయన అహంకారంతో శివుడంతటి వాడు, నేను గొప్ప దేవుడిని అనే అహంకారంతో ఆయనగా ఆ యాగాన్ని ప్రారంభించగానే అక్కడ తల్లి అమ్మవారు ఊరుకుంటుందా సతీదేవి, అయ్యా స్వామి నేను ఆయన నా తండ్రి గారు ఆయన గొప్ప యజ్ఞం ఆయన మొదలుపెట్టినాడు, నేను వెళ్తాను అనేసరికి శివుడు అంటాడు, పిలువని పేరంటారు వెళ్ళకూడదమ్మా, అక్కడ అవమానం జరుగుతుంది అని ఎంత రచ చెప్పినా గానీ శివుడిని చెప్పినా కానీ సతీదేవి భార్య వినకుండా విధంగా శివుడి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఆజ్ఞ తీసుకొని మళ్ళీ విధంగా తన తండ్రి కదా పిలవకుండా ఏం చేస్తాడు, విధంగా మనం గౌరవిస్తాడు అనే విధంగా సతీదేవి పిలవకుండా అక్కడ వెళ్తుంది. అక్కడ వెళ్ళేసరికి సతీదేవి ఆ విధంగా దక్షుడు అంటాడు, ఎందుకు వచ్చినావు నువ్వు అమ్మ, నేను పిలిచినానా అని అందరం కూడా అవమానపరిచేసరికి పాప ఆ విధంగా తండ్రి గారి మాటలకు ఆ విధంగా సతీదేవి చాలా బాధ కలిగి నా భర్త వద్దన్నా కూడా నేను ఈ హోమానికి యజ్ఞానికి వచ్చినాను, నాకు తగిన గుణపాఠం జరిగింది, అందరి ముందు అవమానం జరిగింది అని అనుకొని ఆ విధంగా ఈ అవమానానికి నా శరీరాన్ని కోల్పోవడమే ధర్మం అనే విధంగా తన బాధతో ఆ సతీదేవి ఆ హోమగుండంలో పడి తన శరీరాన్ని వదిలేసుకుంటుంది. ఆ హోమగుండంలో పడిన విషయం అక్కడ శివుడు తెలుస్తుంది. అక్కడ తెలియగానే శివుడు ఏం చేస్తాడు, తన తలపై ఉన్న వెంట్రుకలను భూమి కొట్టగా ఆ భూమి నుంచి ఒక ఉద్భవ రూపంలో వీరభద్రుడు పుట్టాడు. ఆ వీరభద్రుడు పుట్టి ఆ వీరభద్రుడు ఖడ్గానిస్తాడు శివుడు, ఓ వీరభద్రుడా ఆ విధంగా అక్కడ దక్షుడు నన్ను పిలవకుండా యజ్ఞం చేసి నా భార్యను ఆ విధంగా చంపి వేసినట్టు చేసినాడు కాబట్టి ఆ దక్షుడిని సంహారం చేసి అని ఆ వీరభద్రుడు ఖడ్గా నుంచి పంపించేస్తాడు. ఆ వీరభద్రుడు శివ శివ హర హర అనుకుంటూ ఆ విధంగా అక్కడ కైలాసం నుంచి అక్కడ దక్షుడుల పరివారం దగ్గర వెళ్ళి ఆ దక్షుడిని కానీ దక్షిణ పరివారం అందరూ చంపి వేస్తాడు, సంహారం చేస్తాడు. అక్కడ ఆ యజ్ఞం అంతా ధ్వంసం అయిపోతుంది. దీని ద్వారా ఏం తెలిసింది అంటే శివుడు పిలవకుండా ఏ పుణ్యకార్యం కూడా చేయకూడదు, యజ్ఞయాలు చేయకూడదు అని దీని ద్వారా తెలిసింది. అప్పుడు ఆ దక్ష ప్రజాపతిగా అత్తగారు ఉంటారు కదా రతిదేవి,
దాని మంగళ అష్టకాలు అంటారు. ఓం స్వస్త్యాసందుర్గారాజర అష్టావింశతిష్టగరిష్టాన వీరశైవ సాంప్రదాయ ప్రవర్తకాన వీరనంది ప్రవిస్కంధాన ప్రమదభుంగవారమారస్య ఆత్మశ్రద్ధాజల సకల శిరోమణేః సంరక్షకస్య జాహ్నవి జటాజూటస్య అంభోనిధి విజృంభణ స్తంభనస్య సుతిథి సువార సునక్షత్ర సుయోగ సుకర్ణ సమస్త ఆదిత్య నవగ్రహాణ ఏకాదశ స్థాన శుభ్రతించాః మమ మంగళాష్టకాని పఠేయు. ఓం 5 సార్లు అక్కడ చేయాలి. తదేవ లగ్నం సుదినంత దేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ మమ గౌరీపతే జయంగురిగం స్మరామి సూర్యాక్షర మంగళ శుభముహూర్తే సావధాన సులగ్నే కళ్యాణం కమనీయ కోమలకరి రాత్రాక్షతారోపణం కన్యాదాన పురస్సరం సురగురం విప్రశిష్యానుగ్రహం బాహ్వ కంకణ బంధనం దశగుణ మాంగళ్య సూత్రాన్వితం పార్వతీ పరమేశ్వర వివాహ సమయే దేయే దిధం మంగళం సావధాన కళ్యాణైక నిదాన భూతమితి యత్కాలాగ్నిరుద్రాదిభిః ప్రఖ్యాతో పరిషద్భిరద్యవసతం విధ్వస్త పాపం ప్రజాం భస్పేతి స్మృతి మాతృతో భృణ మౌనేంద్ర భోగ ప్రదాం రుద్రాణి రమణ ప్రియం తదమిదం పూర్యాక్షత మంగళం సావధాన సంబంధాతిశయం సరాదిత్యాగాంగ యోగాంగ సతో ఏకాంగ వ్రతవేద విరుద్ధంత సంఘస్తుతో లింగాంగద్వయ సామరస్య విరసచేత స్వరూప ప్రదాం లింగం శ్రీకరముత్తం తదవిదం పూర్యాక్షత మంగళం సావధాన గంగా సరస్వతి యమునా గోదావరి నర్మదా సింధు కావేరి శరయు మహేంద్ర తనయా శర్మన్వతి వేదికా జాతాశయా గండకీ పూర్ణా పూర్ణజలయు సముద్ర సవితా భూయా సముద్ర సముద్ర
విధంగా శివుడు ప్రత్యక్షంగా కాదు అక్కడ. శివుడు హమరుగా మోగిస్తుంటాడు. ఆ హమరుగా మోగించినప్పుడు హమరుగా 14 అక్షరాలు బయటకు వస్తాయి సూత్రాలు. దాంట్లో మాహేశ్వర సూత్రాలు అంటారు. దాని వ్యాకరణంలో ఉంటుంది మన వ్యాకరణ శాస్త్రంలో. దాన్ని ఆ మాహేశ్వర 14 సూత్రాలు ఉంటాయి చూడండి. ఐ ఉన్ రుళ్ ఏ ఓంచ్ ఐ ఔచ్ హయవరట్ లన్ జమజననం జభై గడధష్ జబగడధష్ కపచడ చడతో కపై శససర్ హల్ 14 అక్షరాలు మనకు బయటకు వచ్చి దాంట్లో అచ్చులు సమాసాలు విభక్తులు పర్యాయ పదాలు ఆ ఆ ఈ ఈ అక్షరాలు బయటకు వచ్చి అప్పుడు అక్షరాలు అనేది మనకు శివుడు హవరుడు నుంచి వచ్చింది మనకు. కాబట్టి త్రయంబకే గౌరీ నారాయణ నమోస్తుతే మాంగళ్య గౌరీ మాతాయ నమో నమః. మాంగళ్య గౌరీ మాతాయ నమో నమః. ఓం సర్వమంగళ దేవతే సర్వాసాధకే త్రయంబకే గౌరీ సర్వం దేవతామూర్తో శుభమూర్తో అస్తు నిత్యం దేవం హృదయం. चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेद महावः तां महावः जातवेद तस्यां हिरण्यं गामश्रं पुरुषानः अस्य पूर्वागतमध्यमस्तिराव प्रबोधिने श्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मार्देवी च जतां कांसो अस्मितां हिरण्यप्राकारमार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं మనకు అందరూ కలిసి ఉండాలి. వస్తైక కుటుంబం మనంతా ఒక కుటుంబాలాగా ముందుకు వెళ్ళాలి. మిగతా ధర్మాలను గౌరవించుకోవాలి. మన ధర్మాలను కాపాడుకోవాలి. కాబట్టి నిజంగా మన ధర్మం పుణ్య ధర్మం. సధర్మ నిధర్మ పరధర్మ భయానక. అన్ని ధర్మాలకు అభిమానం చంద్రాణేశ భృగాణాం సేవ గురుజనాం ప్రత్యేకరేతం బ్రహ్మచంద్ర తలంబ్రాల కార్యక్రమం స్వామివారి అమ్మవారిగా ఉన్న కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి అక్షంతలు ఒకరిపైన ఒకరికి పోసుకుంటారు. శతముగా అనేది అక్షంతలు. దానికి అది వినాశనం ఉండదు. మనకు ఆయుష్ని పెంచుతారు. మనకు దాంట్లో పసుపు కానీ నూనె కానీ, నూనె శనికారకుడు దాన్ని ఆయుష్ పెంచుతాడు. నూనె అనేది మనకు ఇంకా పసుపు మనకి యాంటీబయాటిక్స్ శక్తినిస్తుంది మనకు. అలాంటి పసుపు నూనె అక్షంతలు కలిపి భగవాన్ వేసుకోవడం ద్వారా ఆయుష్ పెరుగుతుంది, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అరే చూడు
మంగళమందు కోరారా ఆహారం మౌని భవాని వరా కనులార నిన్ను చూడ మనసున్నదే కనులార నిన్ను చూడ మనసున్నదే జీవనమే పరిగింపనమైనది కనవే మయా ఓ కరుణామయా కనవే మయా ఓ కరుణామయా మీ కనికరము లేకున్నా మనలే మయా రారా మంగళమందు కోరారా మహారం మౌనివే భవాని వరా ఎడబాసి గడియైన విడనాడకు ఎడబాసి గడియైన విడనాడకు కడవెందుకు కన్నడ చేయకు మీ అడుగంటి పడి ఉంటే కనిపించకు రారా మంగళమందు కోరారా మహారం మౌనివే భవాని వరా పరమాత్మ విశ్వేశ వరదా శివా పరమాత్మ విశ్వేశ వరదా శివా బపురపాండురంగ రమాశ్రీకర పరమేశ్వర ఓ గిరిజా ప్రియా పరమేశ్వర ఓ గిరిజా ప్రియా శంకర దేనానందార శశిశేఖర రారా మంగళమందు కోరారా మహారం మౌనివే భవాని వరా మహారం మౌనివే భవాని వరా सदा वसंतप्रत्यादित्य भगवन् चैतन्यनामे समस्त पार्वती परमेश्वर देवताभ्यो नमो नमः कर्पूर महामंगल आनंद सिद्ध आचमनीय समर्पयामि जय पार्वती परमेश्वर भगवान की जय सांभजे नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर बम भोला शंकर भगवान की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय माता अन्नपूर्णेश्वरी माता की जय मंत्र पुष्पम राजा भूतानि च तानि तानि प्रदर्शन्ति प्रदक्षिण पदे पदे पापोहं पापकर्माहं पापात्मकालं भवः राजिमां कृपया देव शरणागत वत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्री काशी विश्वेश्वर देवताभ्यो नमः ओम प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि वेदोक्त मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सांभजे नमः पार्वती पदये शिव हर 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 महादेव हर बम भोला शंकर भगवान की जय पार्वती परमेश्वर भगवान की जय श्रीशैल ब्रह्मराम समेत मल्लिकार्जुन भगवान की जय काशी अन्नपूर्ण కాదే ఒక పట్టుకుంటారా ఆ ఒక అంటే రెండు అడుగులు వేసుకోవాలి ఇంకొక రెండు అడుగులు
ना